শঙ্করধ্বনি এবং প্রাতঃকালীন বিনতি প্রার্থনা শুরু করবেন শ্রীযুক্ত সঞ্জয় হালদার, সৎসঙ্গ বিহার ফটিকরায়। জয়গুরু। সঞ্জয়, শুরু করো। জয়গুরু। হ্যাঁ, জয়গুরু। জয়গুরু। আদিত্য পাদ না राधा स्वामी नाम जगावे सुतरे कलकलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम जपा कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मय राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभाय गमय पार गुप्त रूप जहाँ धरिया राधा स्वामी ना बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम कर बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार कर प्रणाम सदगुद पद्म धाम सतनाम आर्य नादि जुगादिय नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भौजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई सब रिहाया सुरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना अरब खरब दंडौत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वैदिकते बनता ही विचारी सत्य पुरुष चौथे पद पास कामः सदा विलास सघर जद साया गुरुपुरे बीन बजे जहाँ वचर जतुरे आगे अलख पुरुष दरे बारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर अगमानु कोई कन्यारा संत सूरत कोई करत विहार तहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति करम गनानी पुरुषय नामी जाए समानी कर बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार कर प्रणाम सदगुरु पद्म धाम सतनाम कर बंदगी राधा स्वामी आगे बार बार कर जोर कर सविनय कर पुकार साधु संग महिरित परम गुरु रतन कृपा सिंह समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बोल जाऊं तन मन वाजु चरण पर क्या मुख ले मैं गाऊं मेहर करी जैसे कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूर्ण धनी मित करो तुम सेव अचल भक्ति महिर प्रभु दीनवनाथ तुम यान करो
अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मिलि लाज तुम द्वारी अब मैं परा राधा स्वामी गुरु समनाथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तुम तुम द्वारे विलम्ब कर दया कर मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ बह पे नहीं छूटे सब उत्पात दया कर मेरे साइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ में पे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर सविनय कर कर साधु संग महिलानित परम गुरु दातार साधु संग महिलानित परम पिता दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृतं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चेदरूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्म सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरनदेश्च गुरु परमदैवतं गुरो पदतुलं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्वाधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। এবারে আমরা বিশ্ব শান্তি কামনায় 2 মিনিট নাম জপ করব। নামের সময় হলো। জয় গুরু। উত্তম নাম পেয়ে গেছে।
জয় গুরু। এবারে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ দেব, সৎসঙ্গ বিহার, কৈলাসহর। দেবপ্রসাদ দা, জয়গুরু। জয়গুরু, দেবপ্রসাদ হ্যাঁ, দা আছেন? আছি হ্যাঁ আছি। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, পড়েন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ হইতে পাঠ। যেরূপ আদর্শে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তোমার স্বভাবও সেইভাবে গঠিত হবে, আর তোমার দর্শনও তদ্রূপ হবে। বিশ্বাসীকে অনুসরণ করো, ভালোবাসো, তোমারও বিশ্বাস আসবে। আমার বিশ্বাস নেই, এই ভাবের অনুসরণে মানুষ হীনবিশ্বাস হয়ে পড়ে। বিশ্বাস নেই, এমনতর মানুষ নেই যার বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার মন তত উচ্চ, জীবন তত গভীর। যে সতে বিশ্বাসী সে সৎ হবেই, আর অসতে বিশ্বাসী অসৎ হয়ে পড়ে। স্বস্তি, 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 স্বস্তি। জয়গুরু। এবারে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত কব্বরক সত্যানুসরণ পাঠ করবেন ধর্মজয় ত্রিপুরা, সৎসঙ্গ বিহার, ফটিক রায়। জয়গুরু, ধর্মজয় আছো? জয় গুরু আগে। হ্যাঁ, পাঠ করো। মায়া জ্ঞান শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রনি কথার ইয়াক বাইক থাং বাই সুইজাক সত্যানুসরণ গ্রন্থ তমুং হামনানি মুচুখে হিংখে সীমা বলাই মান ইয়াকার দে যতনিনে কখানা দে এই যে নিনি খাপাংনি তর সানন চুবা মারুগৈ আবনো খাইদি সিজাগৈ তংমান সিথানি আসুক কেবে মুং তে কুবুনি কেনা নাंनाय फानो আসুক उंया तमुं रोंमा फोरोंना मुसुखे हिंखे कोनो फुरु फानो फोरोंनायसा उंगै तन्ना ता मुसुंगि आं फोरोंनायसा अमहाय बरां गियानो केबनबो स्रोंना रया बरांनो जेसुक हाकचाल तनियानो निनि सिमुंनि एबा नंमुंनि बेरेम असुकनो फुवारजाक उंनाय जे फुरु बरां पायि थां आ फुरुनो इदिं गोरोंखौ गुन गोरैहाय अंगै दंगो दोंखसां 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 बन्दे पुरुषोत्तम। জয় গুরু। জয়গুরু। এবারে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রীমতী মঞ্জুলা দেবমা, সৎসঙ্গ বিহার, ফটিক রায়। জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু, পড়েন। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারীর নীতি। ঈর্ষা ও দুষ্দৃষ্টিতে। ঈর্ষা ও অসহানুভূতি ও দুষ্টদৃষ্টির একটা প্রধান কারণ হইতেছে একের যাহা ভালো লাগে অন্যের তাহা ভালো না লাগিয়া অহংকে আহত উদ্বিগ্ন অবসন্ন করিয়া তুলে, আর ইহা উভয়ত তাহারই ফলে অপবাদ ও ঈর্ষায় অপ্রতিষ্ঠা আসিয়া উভয়েরই অপলাপ আনিতে চায়। তুমি কিন্তু অন্যের ভালো লাগায় আনন্দিত হইও, সহানুভূতি করিও। যদি তোমার ক্ষতিও আনিয়া থাকে তাহার অবস্থা প্রয়োজন ও বুদের দিকে নজর রাখিয়া তথায় তোমার অমন্তর হইলে তুমিও তাহাই করিতে বুধ করিয়া তাহার নিন্দা বা অখ্যাতি করিও না, আর ইহা তুমি চরিত্রগত করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করো, দেখিবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, স্বস্তি তোমাকে অভ্যর্থনা করিবে। বাণী সংখ্যা 28। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয়গুরু। জয়গুরু। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি সঙ্গীতের দিকে। এবার একক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীযুক্ত সুজয় হালদার, ক্ষুদের শিল্পী, আমাদের আদরের শিল্পী সুজয় হালদার। জয়গুরু। জয়গুরু, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, গাও। আমি একটি রাধা স্বামী ভজন পরিবেশন করছি।
পরিবেশন করার চেষ্টা করছি।
রাধা স্বামী সব যোজনায় মেরি রথে চড়াই মেরি সরনন্দ গাই রাধা স্বামী সব যোজনায় মেরি রথে চড়াই মোহি সরনন্দ গাই রাধা স্বামী রাধা স্বামী রাধা স্বামী জানো রাধা স্বামী রাধা স্বামী রাধা স্বামী রাধা স্বামী জানো রাধা স্বামী राधा स्वामी दीन दयाना मेरी सजनीर खाना मोहे दीन हमें राधा स्वामी दीन दयाना मेरी सजनीर खाना मोहे दीन हमें राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी कर राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी कर राधा स्वामी राधा स्वामी दीन दयाना मेरे सजनीर खाना मोहे दीन हमारे राधा स्वामी दीन दयाना मेरे सजनीर खाना मोहे दीन हमारे জয় গুরু। জয় গুরু। পিতা পুত্র মিলে এত সুন্দর একটা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। তাদের ইষ্টময় জীবনের মঙ্গল প্রার্থনা করি পরম পিতার আতুল চরণ। জয় গুরু। এবার একক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কুমারী সুচিত্রা দত্ত মা, সৎসঙ্গ বিহার কুমারঘাট। জয় গুরু। হ্যাঁ, শুরু করুন। তোমার হয়নি তো সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে, তোমার হয়নি তো সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবাধ সবল মনে, দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবাধ সবল মনে, সার্থকতায় ভরবে জীবন, সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। তোমার হয়ে নিত্য সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে, তোমার হয়ে নিত্য সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে। মায়ার পাদের কঠিন বাধা যেন না হয় মুখের বাধা, মায়ার পাদের কঠিন ধারা যেন না হয় মুখের বাধা। মনে যেন ধারণ হয়ে, মনে যেন ধারণ হয়ে সদাই তোমার পায়
হয়ে নিত্য সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে, তোমার হয়ে নিত্য সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে। জানি তোমার বাসে ভালো, সে পায় তোমার আলো আলো। জানি তোমার বাসে ভালো, সে পায় তোমার আলো আলো। তোমার প্রভু করলে সেবা, তোমার প্রভু করলে সেবা, মুক্তি মেলে জীবনে। তোমার হয়ে নিত্য সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে। পরম প্রেমী বিশ্বপতি, সমগতি তুমি গতি। পরম প্রেমী বিশ্বপতি, সমগতি তুমি গতি। তোমার গৌরব সুমতি, তোমার গৌরব সুমতি। তাই যেন পাইছি চরণে, তোমার নিত্য সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে। তোমার হয়ে নিত্য সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে। দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবাধ সমর্পণে, দ্বন্দ্ব দ্বিধা মান অভিমান অবাধ সমর্পণে। সার্থকতায় ভরবে জীবন, সার্থকতায় ভরবে জীবন তোমার চরণে। তোমার হয়ে নিত্য সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে। তোমার হয়ে নিত্য সাথে যেন প্রভু তোমার থাকে। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত আমরা শুনলাম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে ইষ্টময় জীবনের প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এবার ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শ্রীযুক্ত অমিত ঘোষ, সৎসঙ্গ বিহার, কৈলাসহর। অমিত দা আছেন? জয় গুরু। জয় গুরু, শুরু করে। জয় গুরু দাদা। আজ প্রভাতী সৎসঙ্গের, অনলাইন প্রভাতী সৎসঙ্গের দাদা শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। আগে শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। শুরু করুন। আজ এই সৎসঙ্গের, প্রভাতী সৎসঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমার খুব একটা আলোচনায় আমি দক্ষ নই, অনেক ভুল ত্রুটি হবে, আপনারা ক্ষমা করে নেবেন। পরম দয়ালের রাতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম আরাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মায়ের রাতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদার রাতুল চরণ, পরম পূজ্যপাদ পর্দার রাতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আচার্যদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদার রাতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজ্যপাদ ও বাবাই দাদার রাতুল চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আমি একটা ঘটনা বলছি। ঠাকুর যখন ভাব সমাধি হতো, তখন শ্রী শ্রী বরদাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে গিয়ে আপনি ঠাকুরের ভাব সমাধি দেখেছেন? শ্রী শ্রী বরদা বললেন, আমি যখন ঠাকুর ভাব সমাধি হতো তখন আমি ভয়ে কাঁপতাম। তার কারণ হচ্ছে, যখন ঠাকুরের ভাব সমাধি হতো তখন মানুষগুলো ঠাকুরকে নানানভাবে পরীক্ষা করত। শ্রী শ্রী বরদা তখন আগেই জেনে নিতেন যে এবার মানুষ ঠাকুরকে পরীক্ষা করবে। এই পরীক্ষা করতেন যখন মানুষ,
শ্রী শ্রী বরদা জেনে নিয়েছেন আগেই। কেউ কেউ গরম টিকি, কেউ কেউ চৌকে আঙ্গুল দিয়ে ঠাকুরকে নানান ভাবে শরীরে মানে টাচ করে পরীক্ষা করা হতো যে ঠাকুর ঠিক ঠিক ভাব সমাধি হয়েছেন কিনা। এই জিনিসগুলো শ্রী শ্রী বরদা আগের থেকেই জানতেন। আর যখন ঠাকুরের ভাব সমাধি হতো, শ্রী শ্রী বরদা প্রচন্ড ভাবে মানে কাঁপতেন যে আজ তো ঠাকুরের এই করা হবে। তো আমরা ঠাকুরকে পেয়েছি, তার মানুষ হয়ে চলবো, তাকে ভালোবেসে তার সেবার মাধ্যমে আমরা নিজেকে তৈরি করব। নিজেকে তৈরি করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় বিশ্বাস হারা হয়ে যাই। আর ওই বিশ্বাসটাকে পাকাপোক্ত করতে গেলে তার দেওয়া যে নাম ধ্যান, যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি, এগুলা যদি মানে অল্প অল্প করার চেষ্টা করি তাহলে তার প্রতি আমার বিশ্বাস বেড়ে যাবে। আজকে এই সমাজে যে ভালোবাসার অভাব দেখা দিয়েছে, সেই ভালোবাসাটা তখনই সম্ভব হবে ঠাকুর আমাদের যেরকম আমাদের কাছে চেয়েছেন, আমাদেরকে যেরকম বিশ্বাস করেছেন, ঠাকুর আমাদেরকে যেভাবে মানে অঢেল দিয়েছেন, একদম বিশ্বাসের খনি দিয়ে দিয়েছেন যে যা তোরা করলেই পেয়ে যাবে, করলেই সবাই আনন্দিত হবে, তুই নিজেও আনন্দে থাকবে। তাই ঠাকুরের দেওয়া যে বিধিবিধান আমি নিজে করে তৃপ্ত হব, অন্যকে এটার মধ্যে অংশীদার করব। আজকে আমরা যেখানেই নিজের মন থেকে লেগে যাই, সেই জায়গায় আমরা জয়ী হয়ে যাই। মন থেকে করব বলে যখন আমরা লেগে যাই, ঠাকুরের আশীর্বাদ আছেই, আচার্যদেবের আশীর্বাদ আছেই, বাবাই দাদার আশীর্বাদ আছেই, আমরা সব কাজে জয়ী হতে পারি। সব ক্ষেত্রে আমরা এরকম করে এসেছি। বাবাই দাদার 100 দিনের দীক্ষা পরিক্রমণ, তারপরে আমাদের আচার্যদেবের আশীর্বাদ, ত্রিপুরা রাজ্যে নানান রকমের কর্মযজ্ঞে আমরা প্রত্যেকটা দাদারা মায়েরা যারা দীক্ষিত আমরা সবাই করেছি, করে করে আমরা জয়ী হয়ে আছি। এখন আমাদের উপরে আচার্যদেব আশীর্বাদ করেছেন 3.5 কোটি দীক্ষার আশীর্বাদ। এটাই যেন আমরা সবাই স্থিরভাবে ওই আগের মতন লেগে যেতে পারি। যদি লেগে যাই, তার দয়ায় আমরা জয়ী হয়ে যাব। আর এই সংসারে আর সুখে থাকার, শান্তিতে থাকার আর কোনো রাস্তা নেই। যদি তার দেওয়া ওই বিধিবিধানটা আমরা তিল পরিমাণ পালন করতে পারি, নিজেরা মানসিক দিক দিয়ে অনেক ভালো থাকবো, আমাদের নিজেরা ভালো থাকবো, সবাইকে ভালো রাখতে পারবো। জয়গুরু দাদা, আমার ইষ্ট প্রসঙ্গ এখানেই আমি শেষ করছি। পরবর্তী দাদারা আরো ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন, শুনবো। জয়গুরু। জয়গুরু। করাই পর জননী, না করে যে পেতে চায় দুঃখ তার পিছে দেয়। অমিত দা এত সুন্দরভাবে ঠাকুরের সেই মূল তথ্য তুলে ধরলেন। আমরা যত করব তত বিশ্বাস বাড়বে। জয়গুরু। জয়গুরু। অমিত দা ইষ্টময় জীবনের প্রার্থনা করি পরম পিতার আতুল চরণে। এবারে একক সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কুমারী উত্তমা রায়, সৎসঙ্গ বিহার, কৈলাসহর। জয়গুরু। উত্তমা মা আছেন? হ্যাঁ জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে আমার আওয়াজ? আগে শোনা যাচ্ছে, শুরু আচ্ছা, করো। প্রথমে সবাইকে আমি আনন্দিত জয়গুরু জানাচ্ছি। আমি আমার গানটা শুরু করতে যাচ্ছি। Ah
প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়, সর্বলোকে সর্বকালে শ্রীতম পরিচয়। প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়, প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়। তোমারি চরণ ক্রান্তি পথ পায় দিন ভ্রান্তি, তোমারি চরণ ক্রান্তি পথ পায় দিন ভ্রান্তি, সন্তাপ জল শ্রান্তি নিমিষে করে যে নির্ভয়। প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়, প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়, সর্বলোকে সর্বকালে সেই তব পরিচয়। প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়। শাশ্বত কল্যাণ পরশে ভরে দিলে চিত্ত গহনসে, শাশ্বত কল্যাণ পরশে ভরে দিলে চিত্ত গহনসে, অম্লান সংস্থিত বাহে পাপদাপদাহে প্রেম ভক্তি লিপ্ত, ফলতে সফল চিত্ত, প্রেম ভক্তি লিপ্ত, ফলতে সফল চিত্ত, করেছ সবারে মুক্ত, করেছ সবারে মুক্ত, নাসিয়া মৃত্যু বিলম্ব। প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়, প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়, সর্বলোকে সর্বকালে সেই তব পরিচয়। প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়। সন্দীপে তব বাণী স্বরে গদিল যে আনি, সন্দীপে তব বাণী স্বরে গদিল যে আনি, বক্ষে নিলে জানি করিলে কল্যাণময়, দিতে মুখর তব জাগরত বাণী বর্ষ, দিতে মুখর তব জাগরত বাণী বর্ষ, অহরিশুর ভক্তিয়া হল নব সূর্যোদয়। প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়, প্রভু তুমি তো চিরদয়াময়, সর্বলোকে সর্ব
প্রান্তে তোমারি চরণ প্রান্তে পথ পায়নি প্রান্তে সন্তাপ জর শ্রান্তে নিমেষে করে যে গুণের ভয় প্রভু তুমি তো চির দয়াময় প্রভু তুমি তো চির দয়াময় প্রভু তুমি তো চির জয় গুরু, সবাইকে। জয় গুরু, জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত আমরা শুনলাম। পরম পিতার আতুল চরণে সবার ইষ্টময় জীবনের কামনা করি। জয় গুরু। এবারে মন মাতানো উদ্দাম কীর্তন শুনবো শ্রীযুক্ত মৃন্ময় রবিদাস, সৎসঙ্গ বিহার ফটিকরায়। মৃন্ময় আছো? জয় গুরু। মৃন্ময়, জয় গুরু, মৃন্ময় আছো? জয় গুরু। মৃন্ময় রবিদাস আছো? জয় গুরু। সম্ভবত ঢুকতে পারেননি। এবার আমি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য অনুরোধ করছি পুরুষোত্তম পূজার ঋত্বিক দেবতা জওহরলাল দেবনাথ দাদা, সৎসঙ্গ বিহার আগরতলা। জয় গুরু। জহরদা। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু, শুরু করেন। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? আগে শোনা যাচ্ছে। বন্দে পুরুষোত্তমম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর, পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যবাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী বাবা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী প্রভু বাবা দিদা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী অবিন বাবার শ্রীচরণ কমলে শতকোটি প্রণাম। অধ্যকার এই অনলাইন সৎসঙ্গের শ্রদ্ধা পুরোহিত, শ্রদ্ধা পুরুষোত্তম পূজারী ঋত্বিক দেবতাগণ, শ্রদ্ধা সঞ্চালক, শ্রদ্ধা গুরু ভাইরা, মায়েরা, আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা, সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সবাই ভালো থাকেন, আনন্দে থাকেন। এই আনন্দে থাকার জন্য আমরা এই পৃথিবীতে আমাদের আশা এবং আনন্দ নিয়ে আমরা এসেছি। গভীর প্রেম, গভীর ভালোবাসা, গভীর আকর্ষণ, গভীর আনন্দ দ্বারা এই পৃথিবীতে আসা আমাদের। এই আনন্দেই আমাদের জীবন, এই আনন্দেই আমাদের এই সাধনা, আনন্দে থাকার জন্য সবাইকে নিয়ে সপরিবেশ আনন্দে থাকার জন্য শ্রীনিত বিশ্ব অমৃতস্ব পুত্রা এই আনন্দময় জীবনের এই উপভোগ করার জন্য পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর এই সব ব্যবস্থাপনা আনন্দ, তিনি আনন্দ ঘন। গড ক্রিয়েটেড ম্যান অফ হিজ ওন ইমেজ। ঈশ্বর তার প্রতিছবি করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর আনন্দময়। বিবেকানন্দ, সদানন্দ, প্রেমানন্দ, নিত্যানন্দ, সচ্চিদানন্দ, এই আনন্দময় ঈশ্বর, তিনি আনন্দময় জগৎ, তিনি সবাইকে এই আনন্দময় জগতে সবাইকে আনন্দে থাকার জন্য তার এই সব ব্যবস্থাপনা। কিন্তু আমরা আনন্দে এই যে থাকতে গেলে কি কি করণীয় তিনি আমাদেরকে সেটা বলে দিলেন, এবং সেটার জন্যই তিনি এই বিধান, এত কিছু তার এই সাহিত্য, দর্শন, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা সবকিছুর মূলে হচ্ছে আনন্দ। এই আনন্দে থাকলে, যেমন আমি আনন্দ থাকলে আমি বক্তৃতা করি, যে বক্তা সে প্রথম শ্রোতা, তার আনন্দে থাকতে হবে।
যে গায়ক সে প্রথম শ্রোতা, তার আনন্দ লাগতে হবে, সে তারপরে বলবে। সবটার মধ্যেই আনন্দ জড়িত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলছেন, মানুষ না খেয়ে কেউ মরে না, মানুষ মরে আনন্দের অভাবে। এক মুহূর্তের জন্য আনন্দ চলে গেলে মানুষটা আত্মহত্যা করে, সুইসাইড করে, ফাঁসিতে, গাড়ির তলে পড়ে মরে যায়, কত কি করে সে, শুধু আনন্দের অভাবে। এই আনন্দ জন্য, এই জন্য না খেয়ে কেউ মরে না, মরে মানুষ আনন্দের অভাবে। তাই এই পারিবারিক বলেন, আমার ব্যক্তিগত পারিপার্শ্বিক জীবন, সবকিছুর মূলে হচ্ছে আমাদের এই নিজেকে আনন্দে রাখা। এখন আনন্দে থাকার জন্য দেখা যায় মানুষ লাফিং ক্লাবে যাচ্ছে, হাসতে পারছে না, আনন্দে থাকতে পারছে না, পয়সা দিয়ে ওখানে ভর্তি হচ্ছে আনন্দ শিখানোর জন্য, মানে হাসা শিখার জন্য। আর ঠাকুর আমাদের যে প্রতি মুহূর্তে, এই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আনন্দে থাকার জন্য। আমি কালকে একটা দিন গেল, আমরা সবাই যারা, আমরা অনেকে গেছি, যে আমরা দামছড়াতে গেলাম, ওখানে গিয়ে যে দেখলাম প্রত্যেকটি মানুষের ভিতরে যে যারা কাজ করছে, আরে অন্য জায়গায় কাজ করলে মানুষের দেখা যায় যে তারা ক্লান্তি আসে, কিন্তু ওখানে যারা কাজ করেছে দেখলাম এক একটা হাসি খুশি, কিভাবে তারা যেন নিজের বাড়ির কাজ করছে, মানে একাকার হয়ে গেছে। তারা প্রত্যেকে আনন্দের মধ্যে থাকছে, আর আমরাও গেলাম আনন্দের মধ্যে পড়ে গেলাম, আমরা আনন্দ পেয়ে গেলাম। আনন্দ, আমি প্রায় 450 কিলোমিটার মতো আমরা গাড়ি চললাম কালকে। আমার তো একদম একটু সর্দি লেগে গেছে, ঠান্ডা লেগে গেছে, কিন্তু যে এই যে ক্লান্তিটা কিছুতে আমি আসতে, কালকে 3 জায়গায়, কলকাতার 3 জায়গায় আমার প্রসঙ্গ হয়েছে, ইষ্ট প্রসঙ্গ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তো এই গাড়ির মধ্যে বসে এই শুধু সারাক্ষণ ইষ্ট প্রসঙ্গ করতে করতে গেছি, আবার এই গাড়ির মধ্যে ইষ্ট প্রসঙ্গ হয়েছে, সব এই গাড়ির মধ্যে বসে 3 জায়গায় কলকাতায়। দেখা গেল যে তখন যে কথাগুলি বেরিয়েছে, বা যে কথাগুলি আমরা শেয়ার করেছি, বা যে অনুভূতির কথা তুলে ধরেছি, শুধু আনন্দময় কথা তুলে ধরেছি। আসলে আর কিছু না, আমাদের জীবনটাকে নিয়ে শুধু আনন্দ থাকার জন্য। আমি একটাবার সবসময় এই কথাই বলি যে প্রত্যেকেই যেন আমরা নিজের জীবনের, যে ঠাকুর যে বলছেন মন সরল মধুর বচন আর বুক ভরা প্রেম, এই 3 মুক্তির প্রধান উপায়। এই আনন্দময় জীবনের জন্য আমাদের এই সব ব্যবস্থাপনা। আমি এর বাইরে এক মুহূর্ত আমি যেতে রাজি না, আমি কারোর সঙ্গে এইভাবে শেয়ার করতে রাজি না অন্য কিছু। নেগেটিভের কোনো প্রশ্ন নাই। ঠাকুর যতগুলি আমাদের পরিশুদ্ধতার কথা বলছেন, এটা আমার জন্য বলছেন। আমি অন্যকে এই ব্যাপারে জ্ঞান দিতে পারি না, প্রত্যেকটাই আমার জীবনের জন্য, আমার জন্য বলেছেন। এই যে যা ইচ্ছা তা করবে, তা কিন্তু চলবে না, ভালো ছাড়া খারাপ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে, এটা আমার জন্য বলেছেন। হ্যাঁ, তুমি বিধির অবজ্ঞা করতে পারো, নীতিরে তাচ্ছিল্য করতে পারো, প্রবৃত্তির পরিচর্যা আর্তনয় করতে পারো, কিন্তু বিহিত যা তা না করলে প্রকৃতির শাসন যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমন তোরে চলবে, রেহাই দেবে না তোমাকে। আবার উমা, দেখা গেল এটা আমার জন্যই। আবার বলছেন তুমি নিষ্ঠীয় বিধির অবজ্ঞা করতে পারো, স্বাধীনতা তাচ্ছিল্য করতে পারো তাকে, সে স্বাধীনতা তোমার আছে, কিন্তু প্রকৃতির দুর্দান্ত আঘাত আনতে নিবৃত হবে না, তাও ঠিক, প্রকৃতিরও স্বাধীনতা আছে, যা শ্রেয় বলে বিবেচনা করে তাই করে, এটা আমার জন্য। বাবা, আমি দেখলাম যে আমি এনজয় করি এগুলি, আমি যখন আমাকে দিয়ে আমি এনজয় করি, দেখা যায় যে এটা আমার প্রভাবে, আমার পরিশুদ্ধতার প্রভাবে প্রত্যেকের মনে সে আনন্দ ধারা বইতে থাকে। এই যে বাবা একটা সময় তিনি বলছেন আমাদের ঠিক রাখার জন্য, নিজেদের ঠিক রাখার জন্য, যে ফাঁকি দিয়ে ভুরিশ ভাবে প্রবঞ্চনায় ভুলিয়ে লোকে কথার তোরে মাতিয়ে সবে আত্মপ্রতিষ্ঠারে ঝুঁকে, এমনি করে বেলা গেল সন্ধ্যায় ছায়া বলল গোর, এখনো তুই চেতনার আশ্বাসের সেদিন ভয়ঙ্কর। নিত্যহং মত্ত যারা গেছে চলে এমন কত, ক্যাদানিতে কাঁপিয়ে ধরা চলতো যারা অবিরত, গুরু গৃহে মোহচুটিস গরুর মতে নিরন্তর, তোর খেয়াতে মাঝে দিনে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। পিছু পিছু চলছে যারা নিত্য নিয়ে মাথায় তোরে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভাবিস অনন্তকাল রাখবি ধরে, ডুববি যখন শুনবি ওদের অভিশাপের কলস্বর, হাতটি ধরা থাকবে না কই শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। ইষ্ট ছেড়ে ইষ্ট সেজে ছড়িয়ে বাহার ভাবিস নাকি, বাহার থেকে বুলবে বিধি পারবে না কো ধরতে পাকে, সত্তা জুড়ে জাগছে ভাঙন, জাগছে জয়ী প্রলয় জ্বর, পাড়ির জোরে ফেরে কোনো শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। কিসের বিষাণ উঠলো বেজে কাল্পনি তোর মাথার পরে, মরন্তরে করছে তারা বাঁচবি আবার কেমন করে, তাই দ্রোহরূপের বাঁধন ছেড়ে ইষ্টতাপে ঝাঁপিয়ে পড়, নইলে গতি কুম্ভি পাকে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর। তাই দ্রোহলোপের বাঁধন তেপে ইষ্টতাপে ঝাঁপিয়ে পড় আমাকে বলছে।
যে এই প্রত্যেকটা জিনিস যখন আমি আমার গার্ডেলটা ঠিক রাখার জন্য, আমি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, প্রত্যেকটা জিনিসেই যখন আমি ওইভাবে দেখি, তখন মনে হয় যে নিজের এই জিনিসগুলি যখন আমি নিরপরক করে চলবো, তখন দেখা যায় পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক সব মানুষজন সবার ভিতরে আমি আনন্দময়। কারণ আমার জানা আছে, আমার হোয়াট টু সে, হোয়েন টু সে, হাউ টু সে আমার জানা আছে, যে আমি কিভাবে চলবো, কি করতে হবে, কি না করতে হবে। আমার প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি মধ্যে আমার ধারণা থাকা চাই। এই ধারণাটা নিয়েই চলতে পারলে আমি মানুষের সঙ্গে আমি চলতে পারবো। তখন দেখা যাবে যে সিসি বর্দা বলছেন যে কেউ যদি শতনুজ্ঞা পাঠ করে, নিত্যদিন পাঠ করে, তাহলে দেখা যাবে যে ওই মানুষটা পরিবর্তন অবিস্মরণভাবে। যে আমরা নিজেকে সবসময় এই যে আমি অক্রোধী, আমি অমানি, আমি অক্রোধী, আমি অক্রোধী, আমি অমানে, আমি নিরলস, কাম লোভ জিত বসি, আমি ইষ্ট প্রাণ সেবাপটু, অস্থি বৃদ্ধি যাজন জৈত্র পরমানন্দ উদ্দীপ্ত শক্তি সমৃদ্ধ, তোমারই সন্তান, প্রেমপুষ্ট চিরচেতন অজরমর, আমায় গ্রহণ করো প্রণাম লোভ। এটা আমার জন্য প্রতি মুহূর্তে, যে প্রতিদিন যে তার কাছে আমি উৎসর্গ করি, হে পরম কার্ণিক, হে সর্বানুসূত, সর্বস্বর্গ সর্বহৃদয়, প্রাণন পরিমল দ্বিতীয় ঈশ্বর, জীব জগৎ রূপে প্রতিভাত, রক্ত মাংস সংকুল উদ্ভাসিত, তুমি তোমার যদ্দাদ সন্তান, এই আমিও তোমারই উৎক্ষেপ, এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যা কিছু মলিনতা উচ্চারিত, অমৃত আশিসে জরা মরণ দুঃখ দূরের বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলো। আমি আমার আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। এই যে নিজেকে প্রতিদিন তার চরণে উৎসর্গ করা, প্রত্যেকটা জিনিসেই আমার নিজের এই সবকিছু পরিশুদ্ধি করে আনন্দে থাকার জন্য এই ব্যবস্থা নিজের ভিতর থেকে সবকিছু বের করে দিতে হবে। যে তারপরে তাকে বলি যে পঞ্চবই সপ্তর্ষি যে প্রতিদিন আমার নিজের জীবন দিয়ে এটাকে অনুভব করে এই যে পাঠ করা, যে একমেব দ্বিতীয়ং শরণং পূর্বেশা মা পরিয়তা প্রভুদ্বার ঋষিয় শরণ তদাত্মনবর্তীন পিতর শরণম সত্যানুগুণা বর্ণাশ্রম শরণম পূর্বাপুরুষ বর্তমান পুরুষোত্তম শরণম এত দেবার জনম এব এত দেব শাশ্বতং শরণ্যম নপাস্যমন্য ব্রহ্মণ। এই যে সপ্তর্ষির এই যে ধারা, সপ্তর্ষির যে শব্দগুলি, এগুলি আমার জীবনের যে কি এটা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, প্রতিদিন নিয়ন্ত্রণ করে। সপ্তর্ষির যে লোপাস্যমন্য ব্রহ্মণ ব্রহ্মৈকময় বা দ্বিতীয় তথাগতাস্তদাতিক অবধা তথাগতা গ্রহী বর্তমান ও পুরুষোত্তম পূর্বশা মা পরিয়তা বিশিষ্ট বিশেষ বিগ্রহ তদনুকূল শাসন মনুষ্যত্বতর শিষ্টাব্দ বেদ পিতৃপরলোক দেবা শ্রদ্ধা না পাওয়া সদাচারা জীবন বর্ধনা নিত্যং পালনীয় ভীত সবর্ণানুলুমাচারা পরমোৎকর্ষে তব স্বভাব পরিধ্বংসী নষ্ট প্রতিলুমা আচারা। এই যে নিজের জীবন নিয়ন্ত্রিত জীবন, এই সাধনার আমি ব্রতী। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার জন্য আমি এগুলি বলি। এইগুলি বলার মধ্যে দিয়ে আমার জীবনের যে সবকিছুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চলা, এগুলি বলার মধ্যে দিয়ে আমার জীবনের যে নৈতিকতা আসে, আমার জীবনে যে বোধ আসে, এই বোধের উপর দাঁড়িয়ে আমার চলার মধ্যে শুধু আনন্দ। এইগুলি এই বোধের উপর চলার পিছনে আনন্দ, আনন্দ, শুধু আনন্দ। এই আনন্দময় জীবন, প্রত্যেকটা জীবনে কোনো নেগেটিভ আমরা কোনোদিন করব না। আমি ঘরে ঘরে কাজ করার সময় তখন দেয় ঘরে সকালবেলা প্রভুকে প্রণাম করতে গেলাম, জয়ন্ত একটা কবিতা লিখেছে, কবিতা লিখে প্রভুর হাতে দিল। জয়ন্ত তখন প্রভুর সঙ্গে প্রভুর কাছে থাকতেন। একটা কবিতা লেখা পরে তখন যে প্রভুর কাছে নিয়ে দিল, প্রভু পড়লেন, এটা পড়ে তুই নেগেটিভ লিখলি কেন? কেন নেগেটিভ লিখতি? শোন, সবসময় পজিটিভ লিখবি, নেগেটিভ লিখলি কেন? তিনি বলছেন একদিন যে আমি যদি নেগেটিভ দেখতাম আর আমি যদি মানুষের নিন্দা শুনতাম, তাহলে সকাল থেকে রাত অব্দি গড়িয়ে যেত, আমার ঘুম হতো না, খাওয়া হতো না, আরিষ্ট কাজও আমার হতো না, ঠাকুরের কাজও আমার হতো না। কত মানুষের কত সমস্যা, কত কি, কিন্তু তিনি এইসবের কত মানুষ যায়, কত কিছু নিয়ে যায়, কিন্তু তাকে দেখে তার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। লক্ষ কোটি মানুষের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। যে যেটা নিয়ে গেছে সে শুধু দাঁড়িয়ে থাকলে হয়। দেখা গেল যে তার কোনো না কোনো ভাবে তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যায়। যত রকম প্রশ্ন নিয়ে যাক, নেগেটিভ নিয়ে যাক, পজিটিভ নিয়ে যাক, তিনি দয়া করে তার দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ওই
তখন প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে তিনি বলে যাচ্ছেন সব পজিটিভ কথাগুলির মধ্যে দিয়ে তার সমাধান সব হয়ে যাচ্ছেন। তাই তিনি সবসময় পজিটিভে চলছেন। আমরা সবসময় মানুষকে নিয়ে সেই আনন্দ ধারায় আমরা চলবো। ঠাকুর তো এসেছেন আনন্দ নিয়ে এসেছেন। তার জীবন জীবন সবকিছুর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে আনন্দ ধারা। তাই তিনি আমাদের সামনে যে আনন্দে থাকার জন্য ঠাকুর যেটা আমাদেরকে বলে যেতে পারেননি, প্রকৃত ঠাকুরের রূপ স্বরূপ তো যেটা বলে যেতে পারেননি, পরম পূজ্যবাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী বর্দা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বাবা, পরম পূজ্যবাদ প্রভু বাবা দেদা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী অবিন বাবা সেটা আমাদেরকে দিচ্ছেন। ঠাকুর যে সহজভাবে আমরা বুঝতে পারছি এখন শ্রী শ্রী বর্দা ঠাকুরের যে ভাবধারা, যে আদর্শ, দর্শন, সাহিত্য সবকিছু নিয়ে বর্দা আমাদেরকে সেভাবে সেই গতিতে ফেলে দিয়েছেন। এই পরম গতি তিনি আমাদের কাছে রেখে তারপরে শ্রী শ্রী বর্দা পূজ্যবাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী বাবাকে দেখিয়ে বলছেন যে বাবু, জীবনে তৃষা শুধু যাচে আসা আলো, জীবন বৃদ্ধির মহামন্ত্রে সে আলো জালো, অজ্ঞান অশান্তি আর মূঢ়তা নাশিয়া ইষ্টার্থ প্রতিষ্ঠা করো সর্বশক্তি দিয়া, ব্যথা ভরা হৃদয়ের সব দুঃখ সুখ তোমার পরশে যাক, তুমি যে অসুখ। আর বাবা আমাদেরকে এখন সেই তার ইচ্ছার মধ্যে, ঠাকুরের ইচ্ছার মধ্যে তিনি আমাদের রাখতে চাইছেন। তার ইচ্ছা কি? ঠাকুরের ইচ্ছা হচ্ছে আমাদের বৃদ্ধি হোক, কি ব্রহ্মের বিস্তার লাভ করুক। এই ব্রহ্মের বিস্তার লাভ করাতে গিয়ে দেখা গেছে যে আমার বাড়ি, আমি যদি একা দীক্ষিত হতাম আমার বাড়িতে আমার কি অবস্থা হতো, আমার কি অবস্থা হতো আমি যদি একা দীক্ষিত হতাম। তাহলে দেখা গেছে যে আমাকে নিয়ে থাকতে গেলে আমার বউ, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, তারপরে আমি দেখলাম যে আমি তো আনন্দে থাকতে হবে। আনন্দে না থাকতে গেলে আমি একা গুরু ভাই এখানে গিয়ে আমি কি করব? পরবর্তী সময় দেখা গেল আমাদের শ্রদ্ধেয় রত্নপ্রসাদ মল্লিকদা, আমি দেখলাম গুরু ভাই যদি একজন আসে এখানে, তাই সামনের জায়গাটা আমি সবটা জায়গায় নিতে পারতাম, তখন এমন পরম পিতার দেওয়ার সুযোগ আমি করে নিতে পারতাম। কিন্তু দেখলাম না, একা এখানে বাঁচায়, এখানে গুরু ভাই যদি না থাকে আমার আনন্দ আমি নিয়ে চলতে পারবো না। শ্রদ্ধেয় রত্নপ্রসাদ মল্লিকদা তিনি আমার সামনে, পরে শ্রদ্ধেয় সুশীলদা, আমি এই জায়গা অনায়াসে আমি নিতে পারতাম, দেখলাম যে না, একজন গুরু ভাই যদি আসে তা আমরা আনন্দে থাকতে পারবো। তে আমাদের শ্রদ্ধেয় সুশীলদা একে আমি এখানে এই মনে মনে খুঁজছি যে একটা গুরু ভাই যদি এখানে আসে। তাই সুশীলদা জায়গার আশীর্বাদ করেছেন, আমাকে বলছেন দাদা আপনি তো বাড়ি কিনছেন, অনেকে জায়গা বাড়ি কিনে দিয়েছেন, আপনি জায়গা বাড়ি কিনে দিয়েছেন, হ্যাঁ আপনি দয়া করে দেখেন না। আমি কই শুনেন, বাড়ি যে কিনবেন আশীর্বাদ এনেছেন বাড়ি থেকে, ঠাকুর বাড়ি থেকে, বলে আগে বলে চলেন এক্ষুনি চলেন। ওনাকে নিয়ে আসলে আমার জঙ্গল টঙ্গল কেটে জায়গাটা লুকিয়ে রেখেছিলাম, কেউ যদি না দেখে জায়গাটা এদিক দিয়ে। হ্যাঁ, তারপরে সুশীলদা দেখি পছন্দ হলো, সুশীলদা এই জায়গা কেনা হলো। দেখা গেল যে আমাদের 3 বাড়িতে একসঙ্গে শঙ্কপু পড়ে, একসঙ্গে। ভাবেন যে কোনোদিন যদি আমি কোনো ক্লান্তি বোধ হয়, আমি যদি গভীর রাত্রে ঘুমিয়েও পড়ি, তখন শঙ্কপু বলে দেখা যায় ধুম করে 2 বাড়ি থেকে সমানে আমাকে শঙ্কপুর দ্বারা জাগিয়ে দিচ্ছে। যে বহুদিন এইসব ঘটনা হয়েছে, যে পারিপার্শ্বিকের আনন্দ আমার ভিতরে, তখন আমিও জেগে উঠেছি। কোনো অনুষ্ঠান না দিতে, ঠাকুরের কোনো অনুষ্ঠান দিতে, আমাদের বাড়ির মাথার থেকে সৎসঙ্গী গলি, এই মাথা থেকে সে মাথা পর্যন্ত আলো জ্বলে যায়। আর বিকাল বেলা শঙ্কপু পড়ে এলাকার মধ্যে মানুষ সবাই বলে যে সৎসঙ্গী গলি। এই যে আমাদের নিজে সবাইকে নিয়ে বাঁচা, যে তুমি ঠাকুর বল না, তুমি ধর্ম আচরণ করিতেছ অথচ তোমার নিজেরও পারিপার্শ্বিক জীবনও বৃদ্ধির সেবা তোমার স্বার্থই ওঠে নাই, বরং ইহাতে তাহাদের প্রতি হীনতা বোধ, অবজ্ঞা, ঘৃণা ইত্যাদি আসিয়া তোমাকে সংকীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। নিশ্চয় বুঝিও তুমি ধর্মকে মোটেই আমন্ত্রণ করো নাই, পূজা করিয়াছ সংকীর্ণতাকে, অহংকে, অবজ্ঞাকে, আর বিবর্তনে পাইতেছ তাই একা আমরা তো চলে যাব, কিন্তু আনন্দে নিয়ে যে যাবো। পরমহংসদেব বলছেন, আরে শালা শোন, যদি সংসারটা যদি নিত্য হইতো তাহলে আমি কিন্তু ওই কামারপুরকে সোনা দিয়ে মরিয়ে দিতাম। সংসার যদি নিত্য হতো তাহলে কামারপুরকে সোনা দিয়ে মরিয়ে দিতাম। ঠাকুর তাই বলছেন, সংসার নিত্য না, কিছুতেই সংসার আমাদের, আমরা তো চলে যাব। কিন্তু শ্রী ঠাকুর এত ধারণা দেওয়ার পরেও আমরা ঠিক থাকতে পারি না, নিজেকে আমরা সেই মোহের মধ্যে আমরা থাকতে পারি না, লোভের মধ্যে আমরা থাকতে পারি না। কিছুতে আমরা শুধু আবার আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই।
সিসি বর্দা বলছেন নিজের খেয়ে বোনের মোষ তাড়ানো, ডাল ভাত খেয়ে একটা মানুষ সারা জীবন থাকতে পারে। আর ঠাকুর ধারণা দিলেন আমরা চলে যাব। আমরা আমাদের হযরত রসুল বললেন দিনের পর দিন 7 বার মৃত্যু চিন্তা করতে হয়। খুদা আমি তো এখনই মরে যাবো, খুদা তোমার কাজ করে যাই, খুদা এখনই তো মরে যেতে পারি, আমি খুদা একটু জাকাত করে যাই, খুদা এখনই মরে যেতে পারি, খুদা আমি তোমার নাম একটু বিলিয়ে যাই। এই 7 বার মৃত্যু চিন্তা করবে যে আমাদের মৃত্যু আছে, কিন্তু এটা আমরা ভুলেও ভাবতে পারি না যে আমি মরে যাব, আজকে এই মুহূর্তে আমি মরে যাব। কিন্তু না, প্রতি মুহূর্তে এটাই একমাত্র সত্য আমার পিছনে ধাওয়া করছে। তাই ঠাকুর বলছেন যে সংসার সমর ক্ষেত্রে মিত্র নাই কেহ, মরে গেলে সবাই গেল কারণ কহ, ভ্রাতা ভগিনী মাতা পিতা পুত্র কন্যাগণ, মায়ার কারাগারে না মায়ার ভবন, মায়াস না মায়ায় ভক্তি মায়ায় পর, মায়াময় ত্রিসংসারে কেহ নয় কারো, যখন সমর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অনর, বন্ধু ও সকলে কেহ নয় পর, মায়াময় বন্ধুগণ নিধন কারণে, খুঁজে সবে মায়া করে ভুলাবে কেমনে। তাই বলি বারবার ওহে ভ্রান্ত মন, মায়াময় কারাগারে পড়ো না কখন। কত কি কথা বললেন ঠাকুর, ঠাকুর নিজে লিখেছেন কবিতাটা নিজে, যে কতটুকুন আমাদের ধারণা দিলেন যে সংসার সমর ক্ষেত্রে মিত্র নাই কেহ, মরে গেলে সবাই গেল কেহ নয় কারো, ভাতা ভুগুনি মাতা পিতা পুত্র কন্যাগণ, মায়ার কারাগারে না মায়ার ভবন, মায়াস না মায়ায় ভক্তি মায়ের পর, মায়াময় ত্রিসংসারে কেহ নয় কারো, যখন সমর ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অনর, বন্ধু হয় সকলে কেহ নয় পর, মায়াময় বন্ধুগণ নিধন কারণে, খুঁজে সবে মায়া করে ভুলাবে কেমনে। তাই বলি বারবার ওহে ভ্রান্ত মন, মায়াময় কারাগারে পড়ো না কখন। আজকে গেলে কালকে আর ঢুকার কোনো চান্স নাই, বাড়িতে কিছুতেই ঢুকতে পারবো না, কিছুতেই এন্ট্রি পাবো না, এই সত্য জানি। এই যে এখন অনুভব বলে এই কালকে তো ঢুকতে পারতাম না, একটা বার এই মুহূর্তের মধ্যে আমরা জীবকুটি মানুষ কেমন দেখে, 2 মুহূর্তের মধ্যে ভাবি আরে শ্মশানে গেলে মনে হয় আরে আমি তো মারাই যাবো, কিন্তু শ্মশান দূরে এসে আবার পট্টের আবার ফাঁক দিয়া মধুপুর, আবার সংসারের মধ্যে ফাঁক দিয়া মধুপুর, সংসারের মধ্যে ভুলে যাই। তাই ঠাকুর ওই কিশোরদার ছেলে মারা যাওয়ার পরে পরে ঠাকুর কিশোরদার বললেন, কিশোরদার অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেন কিশোরী কলম দে, কলম দেওয়ার ঠাকুর নিজে লিখছেন যে দুনিয়াদারি খেলা ভাবলে পাগল হয়ে যাবে, আজ যে নেশা বিবরে আপন ভুলে রবে, কাল সে নেশা ছুটে গিয়ে ওকুলে ভাসিবে, আজ যে খাটে ফুলদানি কোলে নিয়ে ঘুমাবে, কালকে হয়তো কোলের কাছে শ্মশান দেখতে পাবে, আজ যে তোমার ননের গোপাল আদরে নাচাবে, কালকে তাহার মচা মাংস শিয়াল শকুনে খাবে, আজ যে সুন্দরী রূপের গড়িয়া করিয়া বেড়াবে, কালকে দেখবে সে গাধা ভিক্ষে মেঘে খাবে, আজ যে তোমার ননের গোপাল কোলে তুলে নেবে, কালকে তাহার পচা কুষ্ঠ থেকে নাকে রুমাল দেবে। তাই বলি ভাই হরি বলো, কাজ কি মিছে করবে, অনুকূল বলে কিশোরী তোর সবে মিছে ভবে, হরে কৃষ্ণ বলে রে যদি সুখে ভবে পারে যাবে। তাই ঠাকুর এই আনন্দ ধারার এই যে তিনি এলেন, তিনি যে এসে কত ভাবে তিনি তার আশাটাই তো আনন্দদায়ক, তিনি যে কেন এলেন, তার কি 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 সাধনা, কি তার মানুষের জন্য করা, আর কেনই বা তিনি এই বাংলার পল্লী মায়ের তিনি এলেন। আমি এই কথাটা বলে শেষ করছি যে তার এই পদ্মার তীরের যে আনন্দ, যে ডাক্তারি করতে ঠাকুর কি করেছিলেন, তিনি কিভাবে সবাইকে নিয়ে নেচে কুদে তিনি সে আনন্দের মধ্যে থাকতেন, যে বাংলার পল্লী মায়ের হৃদপন্দন তিনি সেদিন ফিরিয়ে এনেছিলেন, তার স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের অপূর্ব সাধনা, অলৌকিক দৈব প্রতিভা সমগ্র পারিপার্শ্বিককে মোহন তরি স্পর্শে বিদ্যুৎময় করে অমৃত মাধুর্য বাঁকান যে প্রচন্ড গুণ্ডির সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন, তা পদ্মা তীরে ফাগুনে হামালের মতো কীর্তনে নৃত্যে বাদ্যে আলিঙ্গনে চুম্বনে আলোচনায় উচ্ছ্বাসে আনন্দে প্রসাদ বিতরণে ভোজে মৃত প্রায় শুষ্ক প্রাণ বাংলার নরনারীকে বাঁকে বাঁকে ফেলে মথিত চলন্ত ক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত জীবন্ত বিদ্যুৎময় করে তুলত। জীবনের সে উচ্ছ্বসিত জামাল বাংলার হামাল বাংলার তার পদ্মা তীরে একবার যে দেখেছে সে আর তা জীবনে ভুলতে পারেনি। এপার ওপার পাবনা কুষ্টিয়া সে জীবন প্লাবনে থমথম করে উঠেছিল পাবনা ডুবো ডুবো কুষ্টে ভেসে যায়। পাবনা কুষ্টিয়া সেদিনের বিশিষ্ট অবশিষ্ট সর্বজনের কাছে কথা চিরস্মরণীয় আছে। জনসাধারণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা নামে নবীন উন্মাদনায় সেদিন আত্মহরে ভগবান ভগবান বলে ছুটেছিল। ব্যক্তিগত মুক্তির নিরালা সাধনে নয়, সমগ্র পারিপার্শ্বিক সত্তা সমূহকে নবীন জীবনের নবীন সাধনায় সেদিন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কোন নবীন প্রাণের অভিনব উদ্বোধনার দিকে প্রতিটি নরনারীকে কোন অমর লোকের অমীয় সান্নিধ্যে সেই যুগটা ছিল শ্রী ঠাকুরের জীবনে কীর্তনের যোগ। তিনি যখন যা
করেছেন তার সবৈশিষ্ট্যে তখন তার হয়েছে একটা অমানুষী অপূর্ব অভিব্যক্তি। যখন ডাক্তারি করতেন সে এক অপরূপ কর্মপ্লাবন, আদর্শ চিকিৎসকের সব যা কিছু তার বাক্যে, চরিত্রে, চলনে, বলনে, ব্যবহারে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, অনুসন্ধিৎসা, কাটায় কাটায় হাতে কলমে করায়, প্রত্যাশাহীন সভায়, লোভ, অভিমুখতায়, দৈবিক সহানুভূতিপূর্ণ মাধুর্যে এমনতর ভাবে তার ব্যক্তিত্বের ভিতর ফুটে উঠেছিল যে রোগদগ্ধতা সংস্পর্শে সুস্থ হতো, জুড়ে যেত, প্রাণ পেত, ঠান্ডা হতো, সে চারিদিক স্বর্গর পড়ে গেল। ঠাকুর মারা মানুষ বাঁচাতে পারেন। বাংলার এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীতে হিমায়তপুর গ্রামে শুধু হেঁটে হেঁটে ডাক্তারি করে সর্ববিষয় কারো কাছে ভিজিট পর্যন্ত না আছে, যে যা দিয়েছে তাই নিয়ে প্রায় 100 টাকাও প্রতি মাসে তিনি যে উপার্জন করেছেন, এ তার চিকিৎসক প্রতিভার অপূর্ব কর্মকৌশল ও কৃতকার্যতার নিদর্শন। এমন তোরে তার জীবনে সেই কীর্তনের যুগেও ভাবাবেশে মাতাহরে শ্রী ঠাকুর যখন কীর্তন করতেন, সেই সময় নৃত্যের দৈবী বিভঙ্গ যেমন অনির্বচনীয়, তার সে নির্জীব পল্লীর নির্জীব জনসাধারণকে অকুণ্ঠ শ্রম, নিষ্ঠা ও ক্রমাগতির ভিতর দিয়ে অপূর্ব সংগঠন কৌশল, ওই অল্প বয়সে নৃত্যে, কীর্তনে, গীতিনাট্য লিখে যাত্রার দল করে সবাইকে প্রীতিপূর্ণ ভালোবাসা বিতরণে সঙ্গত করে তুলে ধীরে ধীরে সুস্থ সুস্থ মানবে রূপান্তরিত করা, তাও তার অমানুষী প্রতিভার নিদর্শন। ভাববিবল অবস্থায় ভরা জীবনের অপরূপ রূপ নিয়ে ভালোবাসার তীব্র উন্মাদনা, তার অনুকরণীয় মোহন ভঙ্গিতে প্রাণের উচ্ছল পাথর যে কখনো দুবাহু তুলে প্রেমানন্দে নেচে কুদে সবাইকে আপন ভোলা করে তুলতেন, কখনো উত্তাল ভাবে আতিশয্যে প্রেমালিঙ্গনে সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন, কখনো বা কাকে কাঁধে চড়াতেন, কখনো বা কারো কাঁধে চড়তেন, কখনো নিবিড় ভাবে বুকে নিয়ে চুমু খেতেন। সে আপন ভোলা ভাব লহরী মত্তের নয়, স্বর্গের। তার সহজ জীবনে প্রতিদিনে এমন ধারা দেখা যেত, সে আনন্দময় শ্যামামুখর উজ্জিত প্রেমের সংস্পর্শে যে আসতো সেই বদলে যেত। তার চরিত্রে আসতে একটা সৎপেকে উদ্বুদ্ধ, একটা আমূল পরিবর্তনের তীব্র আকুলতা, একটা ক্ষোভ হাই ভোল্টের বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সান্নিধ্যে তাড়িতে যে তীব্র ক্ষত্র রচিত হয়। শ্রী ঠাকুরের চতুষ্পার্শ্বে ওই সময়ে আমন্তরে একটা তীব্র তাড়িত ক্ষত্র রচিত হতো, যে আসতো সে সেটা প্রাণ দিয়ে অনুভব করতো। এক অনুনয় শিহরণে তার দেহ মন পুলিগতি হতো। কখনো বা এমন হতো কীর্তন করতে করতে শ্রী ঠাকুরে দেহে রোম করিয়ে রক্তধারা নির্গত হতো। নৃত্যকলা তার শরীর জন্য নবনীত বোধ খুলে পড়েছে। সে দিব্যমন ঠাম প্রতিদিন অঙ্গে যে চল ভঙ্গিমা, চরণদের যে বিশ্বমন থক, কপালের যে যে আয়নার মতন ঝকঝকে ভাব তিনি দেখেছেন, তিনি সব বলে আত্মহারে উন্মাদ হয়ে উঠতেন। শ্রী ঠাকুর তাই করতেন। আমরা সবাই যেন এই মহান আদর্শ শ্রী ঠাকুর রচনা করলেন আমাদের জীবনে আনন্দে থাকার জন্য। এত কষ্ট তার কিচ্ছু, তার যে জীবন নিয়ে কত ভাবে তিনি যে নিজেকে এই এই কষ্টে তার না খেয়ে না ঘুমিয়ে কতভাবে তিনি আমাদেরকে নিয়ে শুধু আমাদের দে আর মাই ফুলেন সান, আই এম দেয়ার ফুলিশ ফাদার, যে আমি তো তোমারে চাইনি জীবনে, তুমি অমাগারে চেয়েছো, আমি না চাইতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছো, চির আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলা পেয়েছো, আমি দূরে ছুটে যেতে দুহাত প্রসারী ধরে টেনে কোলে নিয়েছো, ওপথে যেও না ফিরে এসে বলে কানে কানে কথা কয়েছো, আমি তবু চলে গেছে ফিরাই আনিতে পাছে পিছে ছুটে গিয়েছো, এই চির অপরাধী পাতকেরই বোঝা হাসি মুখে তুমি বয়েছো, আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছো, দেয়ার মাই ফলেন চান, আই এম দেয়ার ফুলিশ ফাদার। সবাই আসুন যে আমাদের জন্য এই আনন্দ, আমরা সবাই জানি যে আমরা কিভাবে চলতে হবে, কারণ সত্যানুসরণ, সাধু সঙ্গ, তারপরে আচার্য সঙ্গ, এই পরিবেশ পারিপার্শ্বিক সবাইকে নিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি ভালো থাকার জন্য, আনন্দে থাকার জন্য, এটা আমাদের সৎসঙ্গী জীবনে প্রত্যেকের আমরা জানা যে কিভাবে আমরা চলতে হবে, যে হোয়াট টু সে, হোয়েন টু সে, হাউ টু সে, এই পারফেকশনটা আমাদের জানা আছে। সবাই আসুন এই চিন্তা, এই কর্ম, যে কর্ম তিনি আমাদের নিয়ে কর্ম করার জন্য যেটা নিয়ে এসছেন, যেটা হচ্ছে যে ভূমিদান, অর্থদান, বিদ্যাদান, অঙ্গদান, বস্ত্রদান, সব দানে আমরা করি, কিন্তু শ্রেষ্ঠ দান যে ধর্মদান, এই দানের জন্য শুধু কোটি কয়েক মানুষ পাগল হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী, বুঝতে পারছে না আসল দান কোনটা, আসল কর্ম কোটা, যে ঈশ্বরের প্রীতি আরাধনা করে যে সকল কর্ম অনুষ্ঠান করে তাহা ভিন্ন অন্য কর্মে বন্ধন নিশ্চয়, ঈশ্বরের তরে কর্ম করো ধনঞ্জয়। ঈশ্বর জাগেন মনে যে কর্মে কেবল, সেই কর্মেই কর্ম আর কুকর্ম সকল। ঈশ্বর জাগেন মনে যে কর্মে কেবল, সেই কর্মেই কর্ম আর কুকর্ম সকল।
তাই সবাই আসুন যে পরম পূজ্যপাদ আচার্যদের শ্রী শ্রী বাবা আমাদেরকে নিয়ে যেই কর্ম ব্রহ্মের যে বিস্তার, যে ব্রহ্মের বিস্তার একা আস্বাদন করলে চলে না। আমি একা আস্বাদন করতে যাতে না পারি, সবাইকে নিয়ে যেন এই সেই এই 3.5 কোটি মানুষের যে দ্বারে দ্বারে যেতে হবে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে সবাইকে সেভাবে ভাবিত করে তুলে আমরা এখন থেকে তৈরি হই, আমাদের মানসিকতা এভাবে তৈরি করি যে আমরা কিভাবে যাব মানুষের কাছে। আমি এই কথা বলে শেষ করছি। এই এখন যোগযুক্ত থাকার জন্য, এখন তাকে নিয়ে থাকার জন্য, তার কর্মটা করার জন্য এই যে মানসিকতা, যে দেখে দেখে আত্মীয় সন্তান সুহৃদয় বন্ধুজন সযতনে কাছে ডেকে এনে তুষিবে মিষ্ট বাসে, তার সংসার সমাচার সুদাইবে সবিস্তার, মনোযোগ করে আদরে যতনে উত্তর শুনিবে তার, দুঃখের কথা অপরে বলিলে লঘু হয় দুঃখবার, দরদির সাথে মৈত্রী ঘটিতে বিলম্ব হয় না, মৈত্রী যখনই জমিয়ে উঠিবে তখনই বলিবে তারে, ও ভাই ও ভাই, দেবতা ভুলিলে ধর্ম ভুলিলে দুঃখ আসিয়া ধরে, সময় বুঝিয়া সাধনার পথ ধরাইয়া তবে দিবে, বাকি যাহা কাজ আমি করিব মোর কাছে পাঠাইবে। এই যে কৌশল, এই কৌশলটা যেন আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে বারে বারে দিবি, হানা দুয়ার কিন্তু খুলবে না, হানা কিন্তু ছাড়বি না। ঠাকুর বলছে ছলে বলে কলে কৌশলে আমার কাছে নিয়ে আয়, বস্তা বস্তা ঢুকাবি আর ব্রহ্মসাগরে ফেলে দিবি, পরেরটা আমার। কে ইষ্টবিধি করে কে করে না এই জন্য আমাদের দেখার ব্যাপার না, আমাদের শুধু নামটা দিয়ে যাও। কিন্তু দেখা গেল যে আমরা সবাই ইষ্টবিধি করে, এই যে করার যে কৌশল আমাদের করাচ্ছেন, যে মানুষগুলি করেছে এই যে ইষ্টবিধি করে যে কৌশলটা তিনি এই যে উপযোজনা কেন্দ্রের মধ্যে যে রেনেসা, যে বিপ্লব ঘটিয়ে দিচ্ছেন, প্রত্যেকের জন্য দায়বদ্ধতা স্বীকার করে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রত্যেককে বুঝিয়ে, আর প্রত্যেককে যদি আমরা এখন থেকে তৈরি করতে পারি, আপনার বছরে একজন মাত্র দীক্ষা দিবেন। প্রভু বাবা যেটা বলে গেছেন, যদি একজন দীক্ষা দেবেন, শুধু এই দায়বদ্ধতার মধ্যে ফেলে দিতে হবে। ইষ্টবিধি যখন করে তখন তার ভিতরে একটা বোধ সঞ্চার হয়, একটা এটা নামেরই মহিমা। শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রদত্ত এই নাম, যত রকম আর বীজ নাম আছে সকলকে পরিপূরণ করে সব বৈশিষ্ট্যের এসেন্স, মূল তাৎপর্য যার উপর দাঁড়িয়ে যা কিছু রূপ তাই আছে নামে, এর মধ্যে সবকিছু মার্চ করছে, মিশে যাচ্ছে, এটা পরিপূর্ণ পরিভূষণে, তাকে বলা হয় সর্ববিদ্যাত্মক। এই নিষ্ঠা ভরে করলে না পুরাই মনস্কার, এই প্রত্যেকের ভিতরে এই মনস্কামনা পূর্ণ হবে নিষ্ঠা ভরে যদি নামের মধ্যে ফেলে দিতে পারে, তখন কর্ম সম্বন্ধে তার ধারণা হবে, দায়বদ্ধতা স্বীকার করবে এবং ইষ্টবিধি করি, এবং সে ওই ওই আচার্যের ইচ্ছা, প্রভুর ইচ্ছা যে বছরে একজন দীক্ষা দেওয়ানো, কিচ্ছু না, তার আত্মীয় স্বজন দেখে দেখে আত্মীয় সন্তান সুহৃদয় বন্ধুজন সযতনের কাছে ডেকে এনে তুষিবে মিষ্টি বাসে, তার সংসার সমাচার সুদৈবে সবিস্তার, মনোযোগ করে আদরে যতনে উত্তর শুনিবে তার, দুঃখের কথা অপরে বলিলে লঘু হয় দুঃখবার, দরদির সাথে মৈত্রী ঘটিতে বিলম্ব হয় না, মৈত্রী যখনই জমিয়ে উঠিবে তখনই বলিবে তারে, ও ভাই, দেবতা ভুলিলে ধর্ম ভুলিলে দুঃখ আসিয়া ধরে। এই যে কৌশল, এই কৌশলের মধ্যে ফেলে দিতে হবে, খুব কষ্ট করতে হবে। বর্দা শিশি বর্দা বলছে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, খাবে নিজের, দাঁড়াবে বনের মোষ। এই যে আমরা যাতে আমাদের তখন আর কোনো কর্ম না, একটাই কর্ম, ওই যে ঈশ্বর জাগেন মনে যে কর্মে কর্ম, সেই কর্মই কর্ম আর কুকর্ম সকল, তখন দায়বদ্ধতা এসে যাবে প্রত্যেকের ভিতরে। সবাই আসুন যে শুধু জাত ব্যয় হইতিব, খাঁটি ব্যয় হইতিব মানুষের কাছে যেতে গেলে, কিছুতেই শুধু এই ছাড়া আমাদের কোনো কর্ম নাই। আমি পেনশনের পরে কত মানুষ আমাকে বলছে, দাদা এটা করেন, দাদা আপনি শুধু এখানে একটু বসেন, আপনি অনেক কিছু, দাদা আপনি যা চাইবেন তা দিব, আপনি বসেন। আর পেনশনের দিন আমার সবচেয়ে জীবনে আনন্দ, আর পেনশনে গেলে মানুষের অর্ধেক ইয়ে হয়ে যায়, ল্যান্ড ছাড়ে দেয়, আর আমি পেনশনের পরে আমার গতি সহস্র গুণ বেড়ে গেছে। এখন কোথায় চলে যায় কি করে যায় আমি একদম, আমার আগে অসুস্থ আগে যেতে তার থেকে আরো বেশি একটা গতি নিয়ে চলার একটা সুযোগ এসে গেছে, এখন আনন্দ এসে গেছে একটা জীবনে। সবাই আসুন আমাদের এই কর্মের মধ্যে আমরা এখন থেকে যাতে পরিবেশ পারিপার্শ্বিকের প্রতি নজর দিই, কার কাছে যাতে কিভাবে কাজটা কিভাবে করা যায়, এই মাথার মধ্যে সবসময় এই চিন্তা বলতে থাকা থেকে আমরা তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় জহরদার কাছ থেকে আমরা পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরকে নিয়ে যে আনন্দে থাকা যায় সে সম্পর্কে আমরা জানলাম। আমরা জীবনে আমরা প্রত্যেকে যদি পরম পিতার কাজ করি, তার দেওয়া যে বিধান জহরদা যেভাবে বললেন সেগুলি যদি আমরা নিজেদের জীবনে পালন করি, আমরা আনন্দে থাকব এবং পরম পিতার কাজের সাথে যুক্ত থাকলে আপদ বালাই সমস্ত কিছু দূরে যাবে। পরম পিতার আতুল চরণে
জহরদার যে অসুস্থ ছিলেন সেখান থেকেও ফোন করে করে মানুষকে ইষ্টকথা শুনিয়েছেন, ইষ্টের বার্তা দিয়েছেন। জহরদা প্রত্যেকটা মুহূর্তে ইষ্টময় জীবন লাভ করেছেন, তিনি আনন্দে আছেন। জয় গুরু, তার মতো আনন্দে যাতে আমরা সবাই থাকি। জয় গুরু। এবার আমরা কীর্তন পরিবেশন করার জন্য পুনরায় শ্রীযুক্ত মৃন্ময় রবিদাসকে অনুরোধ করছি। মৃন্ময় রবিদাস আছো? জয় গুরু। সম্ভবত মৃন্ময় রবিদাস নেই। একটি কীর্তন না হলে যেন অপূরণ থেকে যায়, আমি নিজেই একটি কীর্তন পরিবেশন করছি। জয় গুরু। একই আনন্দ পরমানন্দে, জয় গুরু, জয় গুরু। লীলায় অভিনব, একই আনন্দ পরমানন্দে, পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব। স্বর্গ স্বর্গ স্বর্গ। পাবন নর নারায়ণ, পতিত পাবন নর নারায়ণ, প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব, প্রেমময় রূপে দিব্য আবির্ভাব, একই আনন্দ পরমানন্দ, পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব, একই আনন্দ পরমানন্দ, পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব। বেনি নয়নরে বহি যাও চিরে, মিলনয় আতুর আনন্দয় শ্রুরে, ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন, ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন, বৃন্দাবনে বংশী রাধারে ডাকিব, বৃন্দাবনে বংশী রাধারে ডাকিব, একই আনন্দ পরমানন্দ, পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব। ধরুচি অমৃত নাম প্রেম বাণী, ধরুচি অমৃত নাম প্রেম বাণী, বিশ্ব ভুবন বিমোহন করি, তনু মন প্রাণ নবশীকরণ, তনু মন প্রাণ নবশীকরণ, প্রেমময় রূপে আয় তনু মন প্রাণ নব শ্রীহরণ, প্রেমী তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব, প্রেমী তরঙ্গ সাগর লঙ্ঘিব, একই আনন্দ পরমানন্দ, পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব, একই আনন্দ পরমানন্দ, পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব। গাওরে দয়াল দয়াল দখলি, গাওরে দয়াল দয়াল দখলি, দুঃখ বেদনা ধরে যাও চালি, পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, নির্ভরে ধর নির্ভয় হে, নির্ভরে ধর নির্ভয় হে, পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, পরম ডাক প্রাণ ভরে, পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, পরম পিতারে ডাক প্রাণ ভরে, নির্ভরে ধর নির্ভয় হে, নির্ভরে ধর নির্ভয় হে, একই
পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব এক আনন্দ পরম আনন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব। জয় গুরু, জয় গুরু। আনন্দ আনন্দ স্বর্গ স্বর্গ। গুরু, জয় গুরু। এবারে জয় গুরু। এবারে জয় রাধে কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রীযুক্ত সাগর দাস, সৎসঙ্গ বিহার কৈলাসহর। সাগর দা আছে? হ্যাঁ, জয় গুরু, জয় গুরু, আছি। জয় গুরু। হ্যাঁ, একটু বলো। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম শিবের মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নিশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপড় চাতুরে বদনে বল হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাস্বরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে জয়ধ্বনি দেবেন পুরুষোত্তম পূজারী ঋত্বিক দেবতা শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল দত্ত দাদা। জয় গুরু শঙ্কর দা। হ্যাঁ, জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। परम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय। परम प्रेममय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की जय।
परम पूज्यपाद श्री श्री बड्डा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड्डा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड्डा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादा की जय परम पूजनीय श्री श्री अरविंद दादा की जय परम पूजनीय श्री श्री अरविंद दादा की जय परम पूजनीय श्री श्री अरविंद दादा की जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृवर्गान् वंदे हम कृष्टि दैवतम वंदे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय জয়। জয় গুরু জয় গুরু। এবারে আগামীকালকের প্রভাতী সৎসঙ্গে গোমতী জেলার দাদাদের মধ্যে একজন ঘোষণা করেন। জয় গুরু। ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ